नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद श्रीमंदिर रे गम्हा पूर्णिमा एवं प्रभु श्री बलभद्रंकर जन्म उत्सव नीति होउछि पालित। राज्यर 500टी आदिवासी बसवास करुथिबा ग्राम को विकसित करिबा पई राज्य सरकार प्रस्तुत करिसंती योजना। बांग्लादेश रे अटकी रहितिबा ओडिशा श्रमिक माननकु आसंता 3 सप्ताह मध्यरे राज्य को फेरै आनिबा पई सरकार नेउचंती पदक्षेप एवं मानव सभा जीवन उत्सर्ग करिथिबा व्यक्तिविशेषଙ୍କୁ सम्मान और समर्थन देवा उद्देश्य आज पालन करा जाउछि विश्व मानविकता दिवस। पवित्र श्रावण पूर्णिमा श्रीमंदिर रे परंपरा अनुसार आज गम्हा पूर्णमी नीति सहित प्रभु श्री बलभद्रंकर जन्म उत्सव नीति पालित हेउछि। मध्याह्न धूप पर भौणी सुभद्रा भाई प्रभु श्री बलभद्र और श्री जगन्नाथଙ୍କୁ राखी पिंधाइबा पई प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दुई हस्तरे दुईटी और बड़ भाई श्री बलभद्र दुई हस्तरे दुईटी लेखाएं राखी पिंधिबे। एथिसह श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र को दुईटी लेखाएं गुआमाला लागि हेबो। एने बासुंगा पाटरे दुईटी लेखाएं 4टी बड़ राखी प्रस्तुत होईछि। श्रीमंदिर रे मध्य आज द्विपहर धूप पर मंगलार्पण करा जाय श्री बलभद्रंकर जन्मनीति अनुष्ठित हेबा सहित चक्रराज सुदर्शन विमान रे मार्कंड पुष्करिणी को विजय करिवे। विमान बड़ू सेवक माने सुदर्शन को विमान रे विजय कराई 4 आश्रम भ्रमण कराइबा परे श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करिवे। श्रीजीव मानकर एही विशेष नीति देखिबा पई श्रीक्षेत्र रे भक्त मानकर प्रबल जनसमागम परिलक्षित होईछि। पवित्र रक्षाबंधन अवसर रे विभिन्न मंदिर गुड़िकरे पूजार्चना सहित रक्षाबंधन उत्सव पालित हेउछि। भाई मानक मंगल कामना करी भौणी माने राखी बांधिबार परंपरा रहिछि। राज्यपाल रघुवर दास राखी पूर्णिमा अवसर में राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम राज्यपाल कहिछंती भाई भौणी स्नेह और अतुट प्रेमर प्रतीकर यह पर्व समस्त जीवन में खुशी आनी देउ। पवित्र गम्हा पूर्णिमा एवं श्री बलदेव जन्मदिवस पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यवासी को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जणाइछंती। मुख्यमंत्री तांको वार्तारे कहिछंती प्रभु श्री बलदेवंकर जन्मदिवस पालन में गो पूजन करा जायथाय। मानव समाज को गो जातिर अवदान को यह स्मरण कराई बोली मुख्यमंत्री तांको वार्तारे कहिछंती। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पवित्र राखी पूर्णिमार शुभेच्छा जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे केन्द्रमंत्री कहिछंती भाई भौणी गभीर स्नेह और अतुट विश्वासर प्रतीक पवित्र रक्षाबंधन पर्वर शुभकामना। राज्यर विभिन्न स्थान में रक्षाबंधन पर्व उपलक्षे कार्यक्रम मान आयोजित होउछि। भद्रक जिला मठसाई राजघाट थिबा गोशाला रे गोमाता को फूल और चंदन लगाई राखी बंधा जाइछि। आरडीर प्रसिद्ध बाबा आखंडलमणि पीठरे मणिबाबा को जोगी दिगंबर बड़सिंहार बेशरे सुसज्जित करा जाई रक्षाबंधन नीतिकांति करा जाइछि। कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर रे स्वतंत्र नीतिकांति सह जिलार जयपुर कोरापुट सुनाबेड़ा और कोटपाड़ प्रभृति अंचल में विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित हेउछि। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा जिलार आराध्य देवता श्री बलदेवजीव पवित्र जन्मोत्सव पालन करा जाउछि। एथिनिमंते बलदेवजीव गोपनीय जन्मनीति संपादन हेबा परे अन्यान्य नीतिकांति आरंभ होईछि। आज सकाळु रत्नमंडपरे 1 लाख तुलसी अर्पण करा जिबा परे चतुर्धा मूर्ति गम्हाभिषेक बेशरे भक्तमानंकु दर्शन देउछंती। राज्यर जंगल और परिवेश विभाग पक्षरु नियारा ढंगरे रक्षाबंधन पर्व पालन करा जाइछि। भुवनेश्वर कलिंग विहार स्थित आनंद वन परिसर में विभाग पक्षरु आयोजित कार्यक्रम में जंगल परिवेश और जलवायु मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया मुख्य अतिथि भाव जोगदे विभिन्न गछरे राखी बांधिथिले। श्रावण मासर आज शेष सोमवार रे राज्यर विभिन्न शिव मंदिर में भक्त माने जल लागि करुछंती। भुवनेश्वर प्रभु श्रीलिंगराज, कटकर बाबा धवलेश्वर, भद्रकर बाबा आखंडलमणि एवं पुरीर बाबा लोकनाथଙ୍କ पीठरे हजार हजार काउडियांक समागम होईछि। राज्यपाल रघुवर दास शेष सोमवार अवसर में शुभेच्छा जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम राज्यपाल श्री दास लिंगराज महादेव समस्त भक्तों को जश आरोग्य और सौभाग्यर वर दियंतु बोली कामना करिछंती। राज्यर 500टी आदिवासी ग्राम को विकसित करने उद्देश्य पंचायतीराज और ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु योजना प्रस्तुत करा जाइछि। जो ग्रामगुड़िकरे 80-90% आदिवासी लोक बसवास करुछंती सेही सबु ग्रामगुड़िक चिन्हट करा जाई खूब शीघ्र विकास कार्य कराजिबो बोली विभाग पक्षरु कहा जाइछि। विभागीय मंत्री रवि नायक कहिछंती आदिवासी ग्रामगुड़िकर विकास कार्य पई प्रस्तुत हेउथिबा योजना रे सेमानंक परंपरा और संस्कृति को प्राथमिकता दियाजिबो। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଜଳସେଚନ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି, ମାତୃଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500ଟି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 15ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରମିକ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ପଠାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ସିମ୍ବକ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ସେହି ହୋଟେଲରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସିମ୍ବକ୍ସ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜେରା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷ ତାଳଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ PCCF ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଳଗଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗୋଟମା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଳଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ MKCG ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିକାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଲ୍ୟାବ୍ ମେଡିସିନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ମିଠା, ଲଡ଼ୁ, ବରା, କାକରା ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପୃଥିବୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ନେଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାନବ ସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଓ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭଳି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଦିବସ ପାଳନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2009 ମସିହାଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ ଓଂ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଉମାକାନ୍ତ ମଙ୍ଗରାଜ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜଲିନା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରାଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 77.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 700.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 11% କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନୀତି ହେଉଛି ପାଳିତ। ରାଜ୍ୟର 500ଟି ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ
ମାନବ ସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତା ଦିବସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।